సార్ వెయిట్ చేయండి. హలో హలో సార్ వెయిట్ చేయండి. హలో Back test your speaker to make sure that you can hear others in the meeting. Yes, I could hear you. Automatically adjust volume, remove the background, and mute a button and the microphone drive. Yes, everything is clear. Yes, any other thing? Okay, that I would like to check it because something went wrong over here, it seems. You chart at least. You chart. హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్. Good Hello? morning. Are you hearing Sir, me? హియరింగ్ సార్. మరి కనీసం ఎందుకు చెప్తలేరండి? అదే ఆ స్క్రీన్ మీద ఉందో చదవండి. హాయ్ ఆ స్క్రీన్ మీద ఉందో చదవండి. ఐ హోప్ యువర్ డే ఈజ్ వండర్ఫుల్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. దీని కొరకు దాదాపు వేస్టెడ్ మై 4 to 5 minutes. I am crying and crying and crying. Say what I put on the screen is please read means no one can take a pain to read it. కానీ మీ మాటలు మీ పర్సనల్ మాటలు మొత్తం వినబడుతున్నాయి నాకు. సార్ ఇందులో నుంచి వాయిస్ వినిపించలేదు సార్, అందుకని. మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగానే వినబడుతుంది. సరిగా ఓకే ఓవర్ దట్ మ్యాటర్ ఇస్ ఓవర్. ఓకే నౌ ఐ కుడ్ గో అహెడ్. So you could hear me now very well. So no problem at all. Yes, yesterday that we are dealing with the feeding grant by the estoppel, that is the section 43 of the Transfer of Property Act of 1882. Then the section 43 we read it yesterday, and the illustration also we did it. Then section is not applicable to the following types of the transfer. Yes, the section of 43 will not be applicable for the following transfer. Number 1, transfer without consideration. Number 2, transfer forbidden by the law on the ground of public policy. Number 3, involuntary transfer, for example, sale at instance of the execution of the creditor. In that this section 43 will not be applicable. The essential requirement of the section is, and it is a repetition, but still those who missed the yesterday class, they could hear it me again. The following conditions are to be fulfilled for the application of the applicability of this section. So what is the applicability of the section? We will see. Number 1, a fraudulent or erroneous representation that the transfer had authority to transfer the property. Who makes such a fraudulent transfer? Anyone? Who makes such a fraudulent transfer? Speak. Unmute and speak. Give the answer. Unmute and give me the answer. Yes.
Oh, no reply I'm getting over there. So I got the doubt whether you are hearing me or not. In case you are hearing me, yeah. సార్ తెలియదు సార్, చెప్పండి సార్. అది చెప్పాలి కదండి, పాస్ అని అనండి, నేను చెప్తా కదండి. రాసాను సార్, రాసాను సార్. So yesterday that you are not present, that's why that you could not know what is what. Transferer. A transferer, he represents fraudulently or erroneously that the transferred had the authority to transfer the property. Actually, he is not the owner of the property at the time of the transfer. So that is erroneously already there in the section earlier, but fraudulently added in the 1929 amendment that came over there. That is the first ingredient. The second ingredient is the transfer is to be for consideration. When there is a consideration only, this section 43 will be applicable. Without consideration, it cannot be applicable. So for the consideration means for the gift, it cannot be applicable. And the above transfer also cannot be applicable without the consideration. The third point is the transferor subsequently acquired the interest with the professor transfer. But at the time of the transfer, he made it at the time, he doesn't have the right over the property. But later on, he acquired the property. Property interest is acquired by later part. At that instance, transferee can take the advantage of the section 43. So what is the section 43 says? The example which I made earlier also, that again that I will give the same example. A Hindu who has separated from his father B sells to C 3 fields. I repeat, a Hindu who has separated from his father B, father B, son name A, who is a Hindu, sells the C ki ammindu 3 fields. A fields X, Y and Z. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరికి అమ్మిండు? ఎస్ ఎస్ From who is separated from his father B. Sir, A to C, sir. A to C నండి, ఇంతసేపు అనండి. A is a transferer and C is the transferee. ప్రాపర్టీ ఏంటిది? ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది ప్రాపర్టీ? ఫాదర్ బి నుంచి. ఫాదర్ బి వచ్చింది అంటే ఏ ఫాదర్ బి నుండి వచ్చింది. అయితే ఏంటి ఇది? వీడు ఎప్పుడైతే చెప్పిండో రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఏ ఈజ్ అథరైజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సేమ్. ఏమని చెప్పిండు? మా ఫాదర్ దగ్గర నుండి నాకు ఎక్స్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది, వై ప్రాపర్టీ వచ్చింది, జెడ్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది. ఏం చేసిండు? రిప్రజెంటింగ్ ఎవరికి చేసిండు? దట్ ఏ ఈజ్ అథరైజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సేమ్ టు బి, నాట్ బి, సి. ఎందుకంటే బి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్. జెడ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ. అందులో జెడ్ మాత్రం నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ. అండ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద రిటైన్డ్ బై బి ఆన్ ద పార్టీషన్. అయితే జెడ్ పార్టీషన్ ఏమైందంటే దట్ జెడ్ ప్రాపర్టీ విల్ బి రిటైన్డ్ బై ద బి, హిస్ ఫాదర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ఏది పొజిషన్ లో ఉన్నది అన్నట్టు? ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో? ఎక్స్ అండ్ వై ఉంటది ఈ పొజిషన్ లో, బికాజ్ జెడ్ ఈజ్ రిటైన్డ్ బై ద ఫాదర్. ఎందుకంటే పార్టీషన్ లో జెడ్ ఫాదర్ కి వెళ్ళిపోయింది, బికి వెళ్ళిపోయింది జెడ్ ప్రాపర్టీ. ఎస్, ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ జెడ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ. ఓకే, ఇట్స్ హ్యావింగ్ బీన్ రిటైన్డ్ బై బి ఆన్ ద పార్టీషన్. బట్ ఆన్ బీస్ డైయింగ్, బి చచ్చిపోయాడు. బి ఎవరు? ఫాదర్. ఎవరు ఫాదర్? ఏ ఫాదర్. బి చచ్చిపోతే ఆ జెడ్ ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుందండి? ఏకి వస్తుంది, సన్ కి వస్తుంది. బీస్ డైయింగ్, ఏ హాజ్ ద హెయిర్ అప్టైన్డ్ జెడ్. అయితే ఇప్పుడు సి ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు చెప్పినప్పుడు జెడ్ నీ దగ్గర లేదు, కానీ నువ్వు తర్వాత ఎక్కువ అయినావు కదా. కాబట్టి సి నాట్ హ్యావింగ్ రిసెండెడ్, ఎందుకంటే వాడు కాంట్రాక్ట్ ఇంకా మొత్తం రిసెండ్ చేయలే, ఆపలే, కంటిన్యూషన్ కాంట్రాక్టే ఉన్నది. సో సి నాట్ హ్యావింగ్ రిసెండ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ మే రిక్వైర్ ఏ టు డెలివర్ జెడ్ టు హిమ్. జెడ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలండి? వాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు జెడ్ ప్రాపర్టీ లేదు, అది ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నది. కానీ he represent himself that and professed to the C that XYZ belongs to him.
But when he is representing at the time only X, Y is belong to him, but not Z. Z is written by the father. But after the father does Z, property goes again to the A because the B's legal heir is A, son. So X, Y, Z, later he acquired it, but C, who is the transferee, can take the advantage of the section 43. దాన్ని అంటారు డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ గ్రాంట్ బై ఎస్టాపల్. ఎస్టాపల్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇది నువ్వు ముందుగా చెప్పినావు కదా, ముందుగా చెప్పినావు కాబట్టి ఇప్పుడు నో అనద్దు. అది ఎస్టాపల్. అది ఎట్లా ఇచ్చింది? ఫీడింగ్ గ్రాంట్ అయింది. ఎట్లయింది? వాళ్ళ ఫాదర్ చచ్చిపోయిండు, తర్వాత ఇది ఎక్వైర్డ్ అయింది కాబట్టి ఏమైంది? గ్రాంట్ శాంక్షన్ అయింది. ఏది గ్రాంట్ శాంక్షన్ అయింది? నువ్వు చెప్పిన గ్రాంట్. ఏమని చెప్పినావు? XYZ బిలాంగ్స్ టు మీ. ఎవరికి చెప్పిండు? సికి చెప్పిండు. చెప్పినప్పుడు ఉన్నదా ప్రాపర్టీ? లేదు. ఏమున్నది ప్రాపర్టీ? XY. Z ఎక్కడున్నది? ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నది. పార్టీషన్ లో ఫాదర్ పోయింది. ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీ ఏకి వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం ప్రాపర్టీ ఉన్నది? XYZ. కానీ అప్పుడే మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ ఇమీడియట్ గా సెక్షన్ 43 తీసుకోవాలి. అది సంగతి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ రిసైన్ కానప్పుడు, సి కాంట్రాక్ట్ రిసైన్ కానప్పుడు అది ఓకే. సే ఎస్. Yes, sir. Good. So this section is not applicable to the following type of transfer. ఏ ట్రాన్స్ఫర్ కి అప్లికబుల్ కాదంటే కింద చెప్పినాము. ట్రాన్స్ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ లేకపోతే మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఇప్పుడు సి అమ్మిండు. అమ్మిండు అంటే ఏందండి మేడం? అమ్మడం అంటే దేనికి అంటారంటే చెప్పండి. డబ్బులకి. డబ్బులకు అమ్ముతాడు. సేల్ అంటేనే పైసలు. సేల్ అంటేనే పైసలు. అది సంగతి. సేల్ అంటే బాటర్ కాదు, సేల్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ కాదు, సేల్ అంటే లీజ్ కాదు. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. ఎస్. సో ట్రాన్స్ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఉండదు. ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్బిడెన్ బై లా ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ. పబ్లిక్ పాలసీ అటువంటి దానికి కూడా మాత్రము ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఇప్పుడు నేను చార్మార్ నన్ను అమ్ముతారని నేను పెట్టిన అనుకోండి, ఏమవుతుందండి? అది కాదు సార్, పబ్లిక్ పాలసీ. అది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. అది ఆ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ నో ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఇట్. జనరల్లీ వీ కెనాట్ మేక్ సచ్ ఎ సేల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద పబ్లిక్ పాలసీ. అది దానికి ఉపయోగించబడదు. నెంబర్ 3, ఇన్వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్ ఎట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ క్రెడిటర్. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు అటువంటి ఇన్వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నది అనుకోండి ఏదన్నా, దానికి కూడా సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ కాదు. గిఫ్ట్ కు అప్లికబుల్ కాదు. ఎందుకు? కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి. సో ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్, again we will repeat in this class, the following conditions are to be fulfilled for the applicability of this section 43. that is a fraudulent ఉండాలా, erroneous ఉండాలా, రెండు ఉండాలా, అది ఏదో ఒకటి ఉండాలా లేదండి? ప్రాపర్టీ అయింది ఉన్నప్పుడు ఏం అవసరం లేదు. ప్రాపర్టీ కానప్పుడే ఇది ఎర్రోనియస్ ఫ్రాడులెంట్ అనేది వస్తుంది. ద ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాడ్ అథారిటీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైతే చేస్తాడో అప్పుడు మాత్రం ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ, బట్ హీ మేడ్ ద అదర్ పీపుల్ టు బిలీవ్ that is fraudulently or erroneously. By both the way it can be done. Then he says to the other person that he is going to transfer this all the property to you. The above example is XYZ property that he wants to transfer to the C, but actually at the time of the transfer A is having only XY property, but Z property is retained by his father. But after the death of his father, the property comes to the A, because later chances is concerned. At that instance, the 3 property XYZ is with the A. At that instance, transferee, the C, can file a case and section 43 can be applicable. So the transfer is be for the consideration. Yes, consideration should be there. Without consideration, nothing can be done. So the transferor subsequently acquires the interest which he professed to transfer. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు? ఏ. సబ్సిక్వెంట్లీ అంటే సాధారణ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమొచ్చింది? జెడ్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది. ఎవరికి వచ్చింది? ఏకి వచ్చింది. ఏ ఏం చెప్పిండు? XYZ అయింది అన్నాడు. కాబట్టి జెడ్ వచ్చింది కాబట్టి he has to transfer the XYZ also to the C, even though at the time of the making such a transfer, Z is not belong to him, only X and Y is belong to him. Is it clear? Say yes.
సార్ బలవంతానికి చెప్పిస్తాను సార్ మాతో ఎస్ నో చెప్పండి రిపీట్ చేస్తా రిపీట్ చేయండి సార్. ఎస్ సో నౌ పైన ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమని ఏ హిందూ హిందూ హూ హ్యాస్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్. ఓకే ఫాదర్ ఎవరు బి. ఓకే సెల్స్ సి 3 ఫీల్డ్స్. ఆ ఫీల్డ్ల పేర్లు ఏంటి ఎక్స్ ఫీల్డ్, వై ఫీల్డ్, జెడ్ ఫీల్డ్. ఎవరికి అమ్ముతాడు సికి అమ్ముతాడు. ఎట్లా అమ్ముతాడు అంటే కన్సిడరేషన్ కొరకే. కానీ అప్పుడు ఎవరు అది ఏమంది రిప్రజెంటింగ్ ఏమని రిప్రజెంట్ చేసిండు XYZ నాకే చెందుతాయి నాదే ప్రాపర్టీ అన్నాడు. ఎవరికన్నాడు ఏ అన్నాడు. ఎవరికన్నాడు సికి అన్నాడు. సో రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఏ ఈజ్ అథరైజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సేమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్. ఆ XYZ లా జెడ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ. ఆ జెడ్ మాత్రం ఏకి బిలాంగ్ కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బీన్ రిటైన్ బై బి ఆన్ ద పార్టీషన్. ఆ పార్టీషన్ లో ఏమైందంటే ఆ జెడ్ ప్రాపర్టీ ఫాదర్కి వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఆన్ బీస్ డైయింగ్ తర్వాత బీ చనిపోయాడు. ఆ బీ చనిపోయిన తర్వాత ఏమైంది ఏ హ్యాస్ ఎ లీగల్ హెయిర్, ఓన్లీ 1 హెయిర్ ద అప్టైన్స్ జెడ్. ఆ జెడ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసింది. ఎవరికి వచ్చింది ఏకి వచ్చింది. ఎప్పుడు వచ్చింది ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చింది. కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు వీడు ఏం చెప్పిండు XYZ నా ప్రాపర్టీ అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్లీ ఏం రిప్రజెంట్ చేసిండు 3 కూడా నా ఏ అన్నాడు. అంటే ఎర్రోనెస్ లో ఎక్కడికి వచ్చింది జెడ్ ప్రాపర్టీ కాదు. అప్పుడు అత ఫ్రాడులెంట్లీ చెప్పేసిండు. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ జెడ్ ప్రాపర్టీ అదృష్టవాసు తర్వాత వచ్చింది ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత. ఇప్పుడు ఏం ప్రాపర్టీ వచ్చింది XYZ ఉన్నది. ఇప్పుడు సి ఏమంటాడు ట్రాన్స్ఫర్ సి. ఆ సి అంటాడు నీకు XYZ నాకు ప్రొఫెస్ చేసినావు కదా, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని చెప్పినావు కదా, ఇప్పుడు XYZ నీ దగ్గర ఉన్నది కదా ఇప్పుడు, కాబట్టి XYZ కూడా నువ్వు ఇవ్వాలా. ఎప్పుడు అనాలా సికి ఏకి కాంట్రాక్ట్ లేనప్పుడు అనద్దు, కాంట్రాక్ట్ ఉన్నప్పుడే అనాలా. దాన్ని రిసెండెడ్ సి డాట్ హ్యావింగ్ రిసెండెడ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. అది ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నది. ఇంకా అంటే పైసలు ఇచ్చిండో ఇయ్యలేదో ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లివింగ్. సో మే రిక్వైర్ ఏ టు డెలివర్ టు జెడ్ టు హిమ్. అంటే అర్థం ప్రొఫెసింగ్ చేసినప్పుడు రిప్రజెంటింగ్ చేసినప్పుడు ఎర్రోనియస్లీ ఫ్రాడులెంట్లీ స్టేటెడ్ దట్ XYZ 3 ప్రాపర్టీస్ బిలాంగ్ టు హిమ్. దట్స్ వై హీ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు సి హూ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫరీ. కానీ అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మాత్రం జెడ్ ప్రాపర్టీ మాత్రం ఫాదర్ కి తెలిపోయింది. ఎందుకు పార్టీషన్ వల్ల. కాకపోతే ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చింది ప్రాపర్టీ మళ్ళీ ఏకి. అటువంటప్పుడు సెక్షన్ 43 ఎవరిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి ఇక్కడ చెప్పాలా సార్ ఏని సార్ అంటే ఫాదర్ చనిపోయాకైతే ఏ అమ్ముతాండు సీన్ అయితే సీను ట్రాన్స్ఫర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఏ అమ్ముతాండు అమ్మేటప్పుడు ఏమని చెప్పిండు 3 ప్రాపర్టీలు నాయే అన్నాడు. కానీ యాక్చువల్లీ 2 ప్రాపర్టీలే ఉన్నాయి. ఎందుకు దగ్గర పోయింది. కాకపోతే ఏంటంటే అదృష్టవశాత్తు ఫాదర్ చనిపోయింది కాబట్టి జెడ్ ప్రాపర్టీ వీని దగ్గరికి వచ్చింది. కాబట్టి సెక్షన్ 43 ఎవరు అప్లై చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ కి అప్లై చేస్తాడు. ఏమని అప్లై చేస్తాడు నువ్వు XYZ నాకు ప్రామిస్ చేసిన అమ్ముతానని. ఒకసారి ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అమ్మను అని చెప్పకూడదు. దాన్ని ఎస్టాపల్ అంటారు. ఎస్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ నో అనొద్దు తర్వాత. కాబట్టి దాన్ని ఫీడింగ్ గ్రాంట్ బై ఎస్టాపల్ ఆర్ డాక్టర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అదే దీన్ని అంటారు ద ఫీడింగ్ గ్రాంట్. దట్ ఈస్ ద ఫీడింగ్ గ్రాంట్ బై ఎస్టాపల్. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్. ఒక్కసారి ఎస్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మీరు నో అనద్దు. ఇప్పుడు విట్నెస్లు అంటాడు ఎస్ చూసినా రాసినా సంతకం పెట్టినా. అయితే విట్నెస్ బాక్స్ పోయిన తర్వాత ఏమంటాడు తెలుసా సార్ నేను చూడలే నేను రాయలే నేను చేయలే. ఎందుకు రే బాబు వాళ్ళు చెప్పిండు కాబట్టి నేను సంతకం పెట్టినా. హాస్టల్ అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు హాస్టల్ అయిపోయిండు ఎవరు విట్నెస్. ఎందులైతే జనరల్లీ క్రిమినల్ కేసులు అయితే ఎందుకైతే బలవంతానికి పెడతారు వాని పేరు. ఎందుకు పెడతాడు అరే పెట్టకపోతే నీకు లోపల పెడతాను అంటారు. ఎందుకో ఏదో కేసులో ఇరికిస్తారు వాటిని. అఫ్కోర్స్ థిరీ ఈజ్ డిఫరెంట్, ప్రాక్టిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ సో నాట్ హ్యావింగ్ రిసెంటెడ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఇంకా కాంట్రాక్ట్ అది రిసెంట్ చేయలేదు కాబట్టి సి విల్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 43. సి ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్, ఏ ఎవరు ట్రాన్స్ఫరర్. ప్రాపర్టీ ఏంటిది ఏబి XYZ. ఎవరి దగ్గర ఉండదు జెడ్ బి దగ్గర ఉన్నది. బి ఎవరు
father of A. Any doubt? No, sir. Yes. So these are the things essential requirement lo ade cheppaadu emani a fraudulent or erroneous representation that the transferor above example evaru A had authority to transfer the property evariki C evaru transferee. The transfer is B for consideration definitely untala kabatti paisalu ivala ఎవరికి ఇవ్వాలా పైసలు C A కి ఇవ్వాలి. సేకి ఏకి ఇవ్వాలి ఎందుకు XYZ ప్రాపర్టీ ఇస్తాడు కాబట్టి. సో ట్రాన్స్ఫరర్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఎక్వైర్స్ ఎవరు ఏ ఎక్వైర్ చేసిండు ఎప్పుడు ఎక్వైర్ చేసిండు ఫాదర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం ఎక్వైర్ చేసిండు జెడ్ ప్రాపర్టీ. సో నా ఇప్పుడు ఫ్రాడులెంట్ అండ్ ఇర్రోనియస్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏమంటారు చూద్దాం. ఫ్రాడులెంట్ ఆర్ ఇర్రోనియస్ రిప్రజెంటేషన్ మీన్స్ ఏ డిస్హానెస్ట్ డిసీట్ఫుల్ రాంగ్ ఫాల్స్ అంట్రూ ఫాల్టీ రిప్రజెంటేషన్. అంటే చీటింగ్ కూడా అనొచ్చా? Yes, sir. డిసీట్ నే చీటింగ్ కదండి. డిసీట్ అంటే ఇంకా అర్థం చీటింగ్ అన్నట్టే. సో Yes, sir. cheating or deceit, yes, we can make it out. The transferee who desires to get the benefit of this section must show that there was a fraudulent or erroneous representation on the part of the transferor. ఇక ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు? ఏ. ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు? సి. సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది? XYZ. జెడ్ ఎక్కడ ఉన్నది? ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నది. ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత జెడ్ ఎక్కడికి వచ్చింది? కొడుకు దగ్గర వచ్చింది. కొడుకు ఎవరు? ఏ. పైన ఎగ్జాంపుల్. Yes, the section must show that there was a fraudulent or erroneous representation by A on the part of the transferor, that is the transferor in the above case, that he was authorized to transfer the property. Yes, వాడు చెప్పిండప్పుడు కానీ యాక్చువల్ ఓనర్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే జెడ్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫాదర్ ఇన్ ద పార్టిషన్. It is also necessary that the transferee must have believed upon the representation and acted upon it. అంతే. సి కూడా ఏం చేసిండు? నిజంగానే వీడు మూడు ప్రాపర్టీల ఓనరే కాబట్టి బిలీవ్ చేసిండు అక్కడ upon the representation made by the A and acted upon it. ఆ ఏ చెప్పిన దాని మీద యాక్ట్ చేసిండు. ఎవరు యాక్ట్ చేసిండు? సి యాక్ట్ చేసిండు. ఇది ఎబో ఎగ్జాంపుల్. The benefit of this section cannot be claimed by the transferee if he did not believe the representation to be true or act upon the representation. అంటే సపోజ్ సికి తెలుసు అనుకోండి, అరే వీడి దొంగ మాటలు మాట్లాడతాడు, జెడ్ మంది గానే తెలిసిపోయింది వానికి. ఎవరికి తెలిసింది? సికి. సి ఎవరు? ట్రాన్స్ఫరీ. ఎట్ ద టైమ్ C cannot take the advantage of the section 43. Any doubt? No, sir. Yes. So when the truth is known to the both the parties, ఏం పార్టీస్? ఏకు తెలుసు, ఏకు తెలుసు, సికి తెలుసు. Z is not the property of A. అటువంటప్పుడు రూల్ ఆఫ్ ఎస్టాబుల్ కానట్ బి అప్లైడ్. సార్ ఇద్దరు దొంగలు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారండి. కెన్ వి ఎన్ఫోర్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా? No, sir. ఎందుకు? is against the public policy, is illegal contracts. Are you following me? Yes, sir. కాబట్టి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది, ఇప్పుడు ఒక కేసు చూద్దాం. నారాయణ చంద్ర సహా వర్సెస్ దీపాలి ముఖర్జీ కేసులో నేమ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నారాయణ చంద్ర సాహా వర్సెస్ దీపాలి ముఖర్జీ AR 2002 కలకత్తా 229. దీన్ని సైటేషన్ అంటారు. ఏఆర్ అంటే ఏంటిది? ఆల్ ఇండియా రిపోర్టర్. 2002 అంటే ఏంటిది? సంవత్సరం. CAL కలకత్తా అంటే అది షార్ట్, అది అబ్రివేషన్ ఆఫ్ ది కలకత్తా. ఎంత ఇప్పుడు కోలకత్తా అంటారు కానీ అప్పుడు కలకత్తా అనేది. 229 ఏంటి? ఆ పేజ్ నెంబర్. సార్ ఇది సుప్రీంకోర్టా? ఏం కోట కాదు, ఇది హైకోర్టే. ఎందుకంటే హైకోర్టు ఉంటేనే కలకత్తా అంటారు. సుప్రీంకోర్టు ఉన్నదనుకోండి కలకత్తా అన్నారు, SC అంటారు, సుప్రీంకోర్టు అంటారు. అక్కడ న్యూఢిల్లీ అన్నారు citation la. So there was no evidence that the owner of the property made by representation that he was the owner of the property, and the transferee also knew that the son could not be owner during the lifetime of his father. But even so, the transferee purchased the property. Subsequently, when after the death of the owner father, the son became one of the co-owner, the transferee claimed the protection of section 43. It was held by the Calcutta High Court that since the transferee had the knowledge that the son was not entitled to transfer the property, the protection was not available for him transferees, because he was not misled by the son's fraudulent and erroneous representation. If the fact of the defective title of the transferor is known to both the parties. మీకేమైనా అర్థమైందా అండి ఇది చెప్పింది? నాకైతే అర్థమైంది. మీకేమైనా అర్థమైందా? ఎస్ sir. యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్కి తెలుసు సన్కి లేదు టైటిల్ అని. ఏది? ట్రాన్స్ఫర్కి టైటిల్ లేదని తెలుసు. ఎవరికి తెలుసు? ట్రాన్స్ఫర్కి తెలుసు. అటువంటిది కొన్నాడు అనుకోండి,
సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ కాదు. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? సార్ అవతల వాళ్ళకి తెలిసింది లేనిది ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? ఇది మంచి పాయింట్ అడిగాను సార్. వాడు తెలుస్తుంటే గుద్దిండు సార్ నాకు అంటాడు. ఏది సైకిల్తోని చూస్తుంటేనే గుద్దిండు సార్ నాకు అంటాడు. అంటే ఎట్లా గుద్దింటరా బాబు? నువ్వు రాంగ్ సైడ్ లో ఉన్నాడో వాడు రాంగ్ సైడ్ లో ఉన్నాడా? ఎవరు రాంగ్ సైడ్ లో ఉన్నారు? నువ్వు రాంగ్ సైడ్ లో ఉన్నాడు అనుకో, గుద్ది అనేది ఎట్లా అంటావు? వాడు రాంగ్ సైడ్ లో వచ్చింది అనుకో, మనకి తెలిసే గుద్దిందని చెప్పచ్చు. అంటే కొలిజన్ అయిందని ఎట్లా చెప్పగలుగుతావు? ఇప్పుడు నేను ఒకటి చూపెట్టిన ఫోటోలు ఒకరికి ఏది ఇన్సూరెన్స్ లా ఏంట్లో చూపెట్టిన ఫోటోలో ఇన్సూరెన్స్, అఫ్ కోర్స్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ నౌ, ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు షో యూ. ఇన్సూరెన్స్ లో ఏముందంటే ఒకరు కూర్చొని రాస్తాండ్రు, ఏది ఇన్సూరెన్స్ రైటింగ్ రాస్తాండ్రు. ఆ ఫోటో చూపెట్టిన నేను. ఆ రాసేది అమ్మాయా అబ్బాయా అని అడిగిన. అంటే ముఖం చూపెడతలేడు, వాళ్ళు చేతులు కనబడతాయి, అంటే ఏళ్ళు కనబడతాయి, ప్లస్ మన ఏమంటారు నెయిల్స్ కనబడతాయి, చేతుల నెయిల్స్ కనబడతాయి. ఆ అబ్బాయి చెప్పేసిండు ఇమీడియట్ గా, ఏది 5th సెమిస్టర్, ఇమీడియట్ గా చెప్పిండు, సార్ ద పర్సన్ ఈజ్ సో అండ్ సో అన్నాడు. దేన్ని బట్టి చెప్పిండు ఆయనే? మీరు చెప్పండి. ముఖవా కనబడతలేదు, ఓన్లీ చేతులు కనబడతాయి, పెన్ను కనబడతాంది, ఏళ్ళు కనబడతాయి, పుస్తకం కనబడుతుంది, స్టెథోస్కోప్ కనబడుతుంది, టేబుల్ కనబడుతుంది, మొబైల్ ఫోన్ కనబడుతుంది. దేన్ని బట్టి చెప్పిండు? అది చెప్పాలా? మీకు హింట్ ఇచ్చినండి ఇప్పుడే. ఓన్లీ ఫింగర్స్, ఫేస్, ఓన్లీ ఫింగర్స్ కనబడతానే అన్నా నేను. అది నెయిల్ పెయింట్ బట్టి చెప్పగలిగిండు. ఎందుకంటే మంచి మెరూన్ కలర్ లైన్ పెయింట్ వేసి ఉన్నది. మొగోళ్ళు నెయిల్ పెయింట్ వేయరు, ఆడోళ్ళే వేస్తారు. కాబట్టి దాన్ని బట్టి తెలుసు. ఎట్లా తెలుస్తుందంటే సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ ఎవిడెన్స్ ని బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు దట్ హీ నోస్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్రాడులెంట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎప్పుడైనా కొనే ముందుగా లింక్ డాక్యుమెంట్లు చూస్తారు. మీరు చూస్తారా? చూడడం చెప్పండి. డాక్యుమెంట్ చూపినప్పుడు వాడకి ఎక్కడికి వెళ్ళి కొన్నాడు, వాడకి ఎక్కడికి కొన్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఈ ప్రాపర్టీ, అవి సక్రంగా ఉంటే మాత్రమే కొంటారు మీరు. అంటే యు హావ్ టేకెన్, ఎవరు మీరు? ట్రాన్స్ఫర్. మీరు యు హావ్ టేకెన్ ద లాట్ ఆఫ్ కేర్ టు సీ దట్ వెదర్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ ఏ జెన్యున్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే మనం ఒక లాటిన్ మ్యాగజిన్ ఉంది, నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబాట్, నో వన్ కెన్ గివ్ బెటర్ టైటిల్ దెన్ ద ఓనర్ అని. అయితే ఓనరే ఇవ్వగలుగుతారు బెటర్ టైటిల్. ఇప్పుడు నేను పోయినా చూసిన, అరే ఈ కారు నాదే రా బాబు అమ్ముతా అంటాడు. ఆ కారు నాదే అని ఎట్లా రుజువు చేయగలుగుతాం మనం? చెప్పండి. ఎస్, బై డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఎక్స్ట్రా రిమైనింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లైక్ దట్ సార్. సార్ అది ఎవరి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేస్తున్నది? ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్ల పేరు చూస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్ లో ఇప్పుడు ఎందుకు కార్డు రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నది, ఇప్పుడు ఏది ప్లాస్టిక్ కార్డు, దాంట్లో ఫోటో కూడా ఉంటుంది, దాంట్లో సిగ్నేచర్ ఉంటుంది, దాంట్లో అడ్రస్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, ప్లస్ వీ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ విత్ దట్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓవర్ దేర్ విత్ దర్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ హీ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కార్. అయితే ఓనర్ ఆఫ్ ది కార్ మీకు తెలుసు వాడు కాదని. ఎట్లా తెలుసు? పేపర్లు చూస్తే తెలిసిపోయింది. అటువంటిది మీరు కొన్నారు అనుకుందాం, అఫ్కోర్స్ తర్వాత వచ్చింది, అది తర్వాత వస్తుందా రాలేదా ఏంటి సరే, కానీ ట్రాన్స్ఫర్కి మాత్రం తెలుసు ఇది దొంగ కార్ అని. కొనొచ్చా అండి? సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ అవుతుంది అక్కడ? అప్లికబుల్ కాదు. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా బస్ స్టాండ్లో కానీ రైల్వే స్టేషన్లో కానీ పక్కకు తీపేసి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటాడు,
ఎంత? 5,000కే. ఎక్కడైనా స్మార్ట్ ఫోన్ 5,000కి వస్తుందా అండి? మినిమం 7,000 ఉన్నది. వాడు 5,000కి అంటాడు, సామ్సంగ్ అంటాడు, లేటెస్ట్ మోడల్ అంటాడు, చూపెడతాడు, కరెక్ట్ గా చూపెడతాడు. ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఇమీడియట్ గా మ్యాజిక్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, అయిపోతుంది. వాడిని పట్టగలుగుతారా మీరు? వాడు ఎవడు బస్ స్టాండ్ లో ఉంటాడు. కాబట్టి నెవర్ పర్చేస్ సచ్ ఎ గూడ్స్ ఇన్ ద బస్ స్టాండ్, త్రూ ద హాకర్స్, త్రూ ద వెండర్స్. పర్చేస్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద షాప్ where the shop is situated by taking the receipt of the goods, because every good is having the warranty period. Is it clear? ఈ కేసులలో ఏం చేసిందంటే నారాయణ చంద్ర సహా వర్సెస్ దీపాలి ముఖర్జీలో ఏమైందంటే that the evidence that the son of the owner of the property made any representation that he was the owner of the property అన్నాడు son. కానీ ట్రాన్స్ఫరీ ఆల్సో న్యూ దట్ ద సన్ కుడ్ నాట్ బి ద ఓనర్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్. వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నంత వరకు సన్ మాత్రం ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ కాడు. ఎందుకు? ఫాదర్ చచ్చిపోతే ఓకే వస్తుంది వాటర్, ఎవరికి వస్తుంది? సన్. అది ఒకటే అయితే. సపోజ్ 2-3 సన్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం కాసేపటి, అంత వాటా వస్తుందండి సన్కి? ఇవర్ ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా రాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈక్వల్ షేర్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకు కూడా. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? ద న్యూ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ద సన్ కుడ్ నాట్ బి ద ఓనర్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్, బట్ ఈవెన్ సో హీ అంటే కొనేటోడు ట్రాన్స్ఫరీ పర్చేస్ ద ప్రాపర్టీ. అంటే తెలిసిండి కూడా పర్చేజ్ చేసిండు. ఏమని? సన్ కాదు ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీని తెలిసిండా. ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రాపర్టీ ఇక ఫాదర్ మీదనే ఉన్నది. ఎందుకు? ఫాదర్ బతికి ఉన్నాడు కాబట్టి. Subsequently, when after the death of the owner of the father తర్వాత చనిపోయిండు, the son became the one of the co-owner. One of the co-owner అంటే ఒకటే కొడుకు కాదు అక్కడ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? ఇంకా బ్రదర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా సిస్టర్ ఉన్నాడు, అందుకోసమే వన్ ఆఫ్ ది కో-ఓనర్ అవుతాడు అక్కడ. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈ క్లైమ్డ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 43. అరే బాబు, అసలు వాళ్ళ బతుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదరే మొత్తం ప్రాపర్టీ ఏరడు, అటువంటప్పుడు నువ్వు పోర్షనా కో-ఓనర్ అవుతాడు. అచ్చా, ఓనర్ ఎప్పుడైతాడు? ఒకటే సన్ ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ చచ్చిపోయిన అనుకోండి, ఇంకెవరు లేనప్పుడు, మదర్ లేదు, ఇంకా వాళ్ళు లేరు, వీళ్ళు లేనప్పుడు దెన్ ద ఎంటర్ ప్రాపర్టీ కమ్స్ టు ద సన్. కానీ ఫాదర్ చనిపోతే వాళ్ళ మదర్ లేదా? సరే మదర్ కూడా చనిపోయింది అనుకుందాం కాసేపటికి, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరు లేరా? సార్ ఎవరు లేరు, ఎవరు లేకుండా కో-ఓనర్ ఎట్లయితాడు? ఓనర్ కావాలా? కో-ఓనర్ ఎట్లయితాడండి? అంటే కో-ఓనర్ అంటే అర్థం ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా బతికున్నట్టే కదా, తోటి వారసులు కూడా ఉన్నట్లు. కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్కి తెలుసు వీడు ఓనర్ కాదని తెలుసు, కాకపోతే కో-ఓనర్ అయిండు. కాబట్టి ద సన్ బికెమ్ వన్ ఆఫ్ ది కో-ఓనర్. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈ క్లైమ్డ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 43. అప్పుడు ట్రాన్స్ఫరీకి ఏ మాత్రం ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 43 ఉండదు. ఎందుకు? ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద కల్కత్తా హైకోర్ట్ దట్ సిన్స్ ద ట్రాన్స్ఫరీ, ఎవరు? కొనేవాడు, అమ్మేవాడు అంటలేను నేను, కొనేవాడు మీన్స్ ట్రాన్స్ఫరీ హ్యాడ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ ద సన్ వాజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్. ఎప్పుడు? అప్పుడు ద ప్రాపర్టీ, ద ప్రొటెక్షన్ వాజ్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ హిమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫరీ, బికాస్ హీ వాజ్ నాట్ మిస్లెడ్. బట్ మిస్లెడ్ ఏది లేదు, క్లియర్ గా తెలిసిపోయింది. మిస్లెడ్ బై ద సన్స్ ఫ్రాడులెంట్ ఆర్ ఇర్రోనియస్ రిప్రజెంటేషన్, అట్లాంటిది ఏం లేదు అక్కడ. ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ది డిఫెక్టివ్ టైటిల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫరర్, యాక్చువల్లీ డిఫెక్టివ్ టైటిలే ఉన్నది ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర ముందుగానే, అసలు వాడు ఓనరే కాదు. ఈజ్ నోన్ టు బి బోత్ ద పార్టీస్. అది సన్ కూడా తెలుసు వాడు ఓనర్ కాదని, ఆ సి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా తెలుసు ఓనర్ కాదని. దెర్ ఈజ్ ఏ కొల్యూజన్ అండ్ దిస్ సెక్షన్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్. కొల్యూజన్ ఏంటిది? వీళ్ళు పథకాలు వేసుకున్నారు ఇద్దరు. అరే నువ్వు సెక్షన్ 43 పెట్టు, నేను కూడా పెడతా, అమ్ముదాం, చేద్దాం, అప్పుడు నీకు ప్రాపర్టీ వచ్చేస్తుంది, నాకెళ్ళి కొన్ని పైసలు నాకు ఇచ్చేసాయి, చాలు. There is a collusion and the section will not be applicable. No estoppel can arise. ఇక్కడ estoppel రాదు by reason of any false statement when the truth is known to the both the parties. ఇప్పుడు పిల్లలను కిడ్నాప్ చేస్తారండి.
ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అయితే వీడు ఏం చెప్తాడు, వాళ్ళ అయ్యవానికి పైసలు ఇవ్వడు. ఏం చెప్తాడు, అరే నువ్వు నన్ను కిడ్నాప్ చేయి, కిడ్నాప్ చేసి మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేయి, ఏమని 1,00,000 ఇస్తే నీ కొడుకుని వదిలిపెడతానని. వీడు కిడ్నాప్ చేస్తాడు, తీసుకుపోతాడు, మీ కొడుకుని ఏ పోతే నేను ఇస్తానని చెప్తాడు. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చేసిండ్రండి, పైసలు ఇచ్చేసిండు. కొడుకు మళ్ళీ ఫైల్ చేస్తాడా కేసు వాని మీద? ఎవడైతే కిడ్నాప్ ఎందుకు చేయడు? వాళ్ళిద్దరూ కావాలని చేసుకుంటారు కదా. వాళ్ళు కొల్లుజన్ అయ్యే చేసిండ్రు, అది కొల్లుజన్ అయ్యి చేసిండ్రు కాబట్టి అటువంటిది రానే రాదు అది. ఎందుకంటే దట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద పబ్లిక్ పాలసీ, అది ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ. అవుతుందా కాదండి? అవును సార్. Yes. Now we will see B. Narayana Swami Raju versus Krishnamurthy Mudaliar, AR 1998, Madras 193. Where the Vendi? Vendi అంటే ఎవరండి సార్? వెండి బంగారం, వెండర్ వెండి, తీసుకునేవాడు వెండి, అమ్మేటవాడు వెండర్. సో వెండి హ్యాడ్ పర్చేస్ ద ప్రాపర్టీ విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్. మన ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది, ఏమని ఉన్నది? ద రైట్ ఆఫ్ దైర్ వెండర్, రైట్ కు వెండర్ ఉన్నది, రైట్ ఉన్నదని. And there was no evidence to show that there had been any fraudulent erroneous representation. అయితే ఇక్కడ ఏ మాత్రం గుమాన్ లేకుండా మిండాడు, ఎర్రోనియస్ ఫ్రాడ్ లేకుండా, ఎర్రోనియస్ లేకుండా మిండు. దట్ ద వెండీ హ్యాడ్ యాక్టెడ్ ఆన్ ద, వాడు వెండర్ చెప్పిండు కాబట్టి, ఏ మాత్రం డౌట్ లేకుండా చెప్పిండు కాబట్టి, వెండీ రీజనబుల్లీ బిలీవ్డ్ దట్ హీఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఏం చేసిందంటే కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేసిండు అండ్ యాక్టెడ్ ఇట్ ఆన్ ద. Then the Madras High Court held that the doctrine of feeding the grant by estoppel was not attracted. అయితే ఎందుకు నాట్ అట్రాక్టెడ్ అన్నది ఇక్కడ చెప్పండి మీరు. ఎస్, అట్రాక్టెడ్ ఎందుకు కాలేదు ఇక్కడ? ఎందుకు కాలేదంటే వెండర్ అంటారండి వాడి సొమ్ము అమ్మాలని ఏదో అంటాడు, కానీ ఆ సొమ్ము అంతకు ఉండదు, అంత ఉండేది కూడా. సపోజ్ మీకు అడుగుతాన్నాడు, ఈ జగా నిన్న అమ్ముతానా అని చెప్పినాం, ఈ జగ ఎంత ఉన్నదిరా అని చెప్పిన అనుకో, 1 ఎకరం ఉన్నది అంటాడు. మరి కొనేటప్పుడు వాళ్ళు కొలుసుకోవాలి నా ఎకరం ఉన్నదా లేదా అని. ఆ తర్వాత కొన్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఫైల్ చేయొచ్చా? సార్ వాడు చెప్పిండి నేను కొనుక్కున్నా, కొనే ముందు మెజర్ చేసుకోవాలా, లేకుంటే సర్టిఫికేట్ చేస్తుంటది కదా సర్వే నెంబర్ది, అవి చేసుకుని చేయాలా. లేకుంటే ఎందుకంటే సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ కాదు అక్కడ. అంటే నువ్వు ఏం ప్రయత్నం చేసినావు? యూ హావ్ టు టేక్ ఏ రీజనబుల్ కేర్ టు బిలీవ్ దట్ వెదర్ ద వెండర్ సేయింగ్ ద రైట్ ఆర్ రాంగ్, అది చేసుకోవాలా. సో ద వెండీ షుడ్ హావ్ టు టేక్ ఏ రీజనబుల్ కేర్ టు నో వాట్ ద వెండర్ సేయింగ్ ఇస్ ఏ erroneous or negligent or fraudulent. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలా. ఇవి తెలుసుకోలేకుంటే నువ్వు కొన్నాను అనుకోండి, ఎస్టాపల వర్తిస్తుందంటే ఏమంటాడు తెలుసా అక్కడ? నో అంటాడు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ రీజనబుల్ కేర్ అండ్ బోనఫైడ్లీ బిలీవ్ దట్ అనేది మరి తెలుసుకోవాలా. బోనఫైడ్లీ బిలీవ్డ్ దట్, అటువంటిప్పుడు మాత్రమే ఈ సెక్షన్ ఉపయోగపడతాయి, లేకుంటే నాట్ అట్రాక్టెడ్. ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ. ఏ అప్టెండ్ ఏ ప్రాపర్టీ బై వే ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్రమ్ బి. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్నదండి. ఎక్స్చేంజ్ అంటే అర్థం ఏంటిదండి? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్చేంజ్ బి హ్యాడ్ ఓన్లీ ఏ హాఫ్ షేరే ఉన్నది బికి. బట్ ఈ ప్రొఫెసర్ దట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ద హోల్ షేర్, నాది హోల్ షేర్ ఉన్నదని వాడు చెప్పిండు, కానీ యాక్చువల్లీ హాఫ్ షేరే ఉన్నది. కాకపోతే వెన్ బి సబ్సిక్వెంట్లీ పర్చేస్ ద రిమైనింగ్ హాఫ్, తర్వాత కొనుక్కున్నాడు రిమైనింగ్ హాఫ్, కాబట్టి ఏ వాజ్ ఎంటైటిల్ టు ఇట్. కానీ చెప్పేటప్పుడు హాఫ్ ఎకరే ఉన్నది వాడి దగ్గర, తర్వాత మళ్ళీ హాఫ్ ఎకర్ కొన్నాడు. మరి చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పిండు? ఎకరం అన్నాడు, కానీ ఉన్నది వానికి హాఫ్ ఎకరే ఆర్ హాఫ్ షేరే. కాబట్టి నువ్వు ఎకరం ఉన్నదాన్ని ఫుల్ అని చెప్పినా కాబట్టి నువ్వు చెప్పినప్పుడు లేకపోయినా ఎస్టాపల వర్తిస్తుంది. ఏది? తర్వాత నీకు వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం నాకే ఇవ్వాల.
ఎందుకంటే నువ్వు వన్ ఫుల్ షేర్ అన్నావు, నువ్వు ఫుల్ 1 acre అన్నావు. ముందు అబద్ధం చెప్పింది కాబట్టి అర్థమైంది సార్. లేకపోయినా ఉందని చెప్పింది కాబట్టి తర్వాత వచ్చినా రాకపోయినా ఆయనకి ఇచ్చేయాల్సిందే. ఇచ్చేయవలసిందే. ఒక్కసారి నువ్వు ఎస్ అన్నావు, ఆ తర్వాత నువ్వు అనద్దు. ఆ ఎస్ అన్నప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ నువ్వు ఓనరే కాదు. అయినా తర్వాత ప్రాపర్టీ వచ్చింది అనుకోండి, సెక్షన్ 43 అప్లికబుల్ అవుతుంది. అసలు అని ప్రాపర్టీయే లేదు, ఫ్రాడులెంట్ అవుతుంది. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, అది వైడ్ అవుతుంది. అసలు నువ్వు ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తా దీంట్లో, తర్వాత చెప్తా. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 3:57 అవుతుంది. ఎస్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 minutes. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్, దెన్ ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ కన్సిడరేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ది కేసెస్, again I will deal it tomorrow, the rest of the other things are concerned. ఇప్పుడు చెప్తా అసలు సంగతి. ఏ సంగతి? గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ ఏమంటారు, దీన్ని నెగ్లిజెన్స్ ఏమంటారు, దాన్ని ఏమంటారు అనేది ఇప్పుడు చెప్తా. ఏంది చెప్పేది అంటే ఇప్పుడు చెప్తా. ఎస్, నౌ ఎస్, ఐఎమ్ రైటింగ్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఒక అమ్మాయిని పని మనిషి కొరకు ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు న్యూస్ పేపర్లో. వన్ టైమే మా ఇంటి కాడ కావాలా, ఏ కుక్ అండ్ డూ ద హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ ఆల్సో. సో వచ్చేసిండ్రు, ఒక అమ్మాయిలు వచ్చేసిండ్రు, ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. ఆ అమ్మాయి ఇంతకుముందు ఎక్కడ పని చేసాను సార్? ఫలానా దగ్గర పని చేసిన సార్. మరి ఎందుకు తీసేసిండ్రు సార్? ఒక చిన్న తప్పు చేసిన సార్. ఏం తప్పది సార్? ఒకనాడు అన్నం వండుతాను సార్. ఏం చేసినావు అమ్మాయి? ఉప్పు మర్చిపోయినావా? మీరు అన్నం ఎట్లా వండుతారండి? నేను చెప్తా అన్నం ఎట్లా వండుతుంది, నేను చెప్తా. మీరు ముందుగా మీరు చెప్పండి. అయ్యో చెప్పండి సార్. వాటర్ బియ్యము నీళ్లు కలిపి పొయ్యి మీద పెడతాం, పొయ్యి మంట వెలిగిస్తాం. అప్పుడు కాసేపు తర్వాత అన్నం వండుతాం. నేను ఎట్లా వండుతా సార్ అన్నం? చెప్పండి సార్. అంతే, అదే మామూలు కరువుడు అంతా అదే ఉంటది. పాకిస్తానీ బాసుమతి రైస్ అట్లాంటి రైస్ అయితే మనము మెరుగళ్ళు అవి ఇవి రౌతులు ఏమో ఎవరలేదు, కలిపాడ అంత కరెక్ట్ సరిగా నీళ్ళు ఎత్తా. ఏది గంజి వంపను, కుక్కర్లో వండుతా నేను. కరెక్ట్గా నీళ్ళు ఎత్తా. దాంట్లో ఏమేమి ఎత్తా తెలుసా నేను? ఇంత ఘీ అంటే తెలుసు కదా, నెయ్యి ఎత్తా. నెయ్యి లేదనుకో కనీసం ఏదన్నా ఆయిల్ అన్న ఎత్తా. ఏది ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకుంటే మన నూనె, ఏది మంచి నూనె కానీ, ఏది కొబ్బరి నూనె వేయ. 2 లవంగాలు ఎత్తా, 2 ఇలాచీలు ఎత్తా, ఇంత పట్ట ఎత్తా. అదరక్ లైసర్ అంటారు తెలుసు కదా, గార్లిక్ పేస్ట్ అది కొంచెం ఎత్తా. కొంచెం మసాలా పొడి కూడా ఎత్తా, ఉప్పు ఎత్తా, దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన ఎత్తా. దాంట్లో వేసి మూత పెడతా. మామూలుగా 3 విజిల్ల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తా. కరెంట్ స్టవ్ మీద పడతా, అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ చేస్తా. అయిపోతుంది, నమాజ్ చదివే వరకు ఇది అయిపోతుంది. అది నా వంట. అయితే ఏం చేసినావు అమ్మాయి? ఉప్పు వేయలేదా? సరే ఉప్పు వేసిన. ఓకే, మరి ఇంకేం చేసినావు అమ్మాయి? ఇలాచీలు వేయలేదా? వేసిన సార్. యాలకులు వేయలేదా? వేసిన సార్. పచ్చిమిరపకాయలు వేయలేదా? వేసిన సార్. నేను ఇంకా పప్పు కూడా ఎత్తా. ఏ పప్పు ఎత్తా? గ్రీన్ గ్రామ్స్ అంటే పెసరపప్పు కొంచెం ఎత్తా. ఎర్రపప్పు ఉంటుంది చూడండి, ఎర్రపప్పు కొంచెం ఎత్తా. శనగపప్పు కొంచెం ఎత్తా. ఎందుకంటే నేను పప్పు తినలేను కదా, అక్కడ ఒకరిని ఏం పప్పు చేసుకుంటారు కవి అన్ని ఎత్తా నేను. ఈ పప్పు వేసినా మరి వేయలేదమ్మా సార్. బియ్యం వేసడం మర్చిపోయినా సార్. కెన్ యూ అపాయింట్ సచ్ ఎ కుక్ ఇన్ యువర్ హౌస్ హూ హ్యాస్ ఫర్గెటెన్ టు కీప్ ద రైస్ ఇన్ ద రైస్ కుకింగ్? దీన్ని అంటారు గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ అంటారు. ఎవడైనా ప్రూడెంట్ మ్యాన్ అటువంటి అమ్మాయిని ఇంటికాడ పని మనిషిగా పెట్టుకోడు. అగ్రీడ్? ఓకే సార్. సార్ తాళం వేసిన గొల్లెం మర్చిన. మరి గొల్లెం పెట్టకుండా ఇట్లా ఎత్తారండి. కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది. ముందుగా గొల్లెం పెట్టాలా, ఆ తర్వాత తాళం వేసి అన్నం ఎలా వండుతారు సార్? అది అమ్మాయి చెప్పిన. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ టు మై స్టూడెంట్స్. లా ఆఫ్ థాట్ చెప్పేటప్పుడు గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ ఎట్లుంటది అంటే ఇది గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ అంటారు దాన్ని. బట్ no one cook the rice without the pouring the rice. Okay sir. So that is the thing. So tomorrow that we will see some more case laws, but the time is up now and we will meet you again the 3:15. And you please say immediately when I posted there on the
screen, you have to read it. I have to not to cry every time that sir చెప్పండి ఏం పెట్టినా, సార్ చెప్పండి ఏం పెట్టినా, సార్ చెప్పండి, so that I could know that whether you are hearing me and I'm hearing you, and both are traveling in the same boat. With this, I would like to stop it, then say goodbye and see you tomorrow at the same time. Thank you, sir. Up to that extent, I will take your leave.